필리핀에 있는 한 빈민촌 지역. 선교사 나홍길 씨는 아이를 찾고 있습니다. 한국 아빠와 필리핀 엄마 사이에서 태어난 아이 코피노. Is there any Koreano? Korean. Where is that? 어느덧 2년째 이곳에 원길 씨를 머물게 한 건 아이들의 똘망똘망한 눈망울이었습니다. 빈민촌의 아이들은 전쟁으로 어려웠던 그의 어린 시절을 떠올리게 했습니다. Koreano? Ay, Koreano dra. Who's Koreano? no. 알아. 아니야. 코피노 아이가 사는 곳을 알게 된 건 반나절을 찾아 헤맨 뒤였습니다. 이름도 주소도 아는 것이 없지만 이제 아이를 보면 느낌으로 알 수 있을 정도입니다. balay? Dito balay? Balay. Who's Korean? Hi, kulong ko. This one? 아빠 없이 살고 있는 필리핀 땅의 한국인의 아이. 원길 씨는 도착하자마자 아이부터 찾습니다. Your mother? 아빠에게 한 번도 안겨보지 못한 채 이제 2살이 되었습니다. Huh? Lorraine. What is the family name? Your family name? Bernan. Benan? Benan? Alright. When did you meet her father? 2 years ago, maybe. Raising Just met Just meet, but we stay for 5 months. 5 months. After I get pregnant 4 months, he go back Korea. 네. Nora, 아이의 아빠에게선 더 이상 연락이 없었습니다. Not try. 초등학교에 들어갈 즈음이면 자신이 다른 친구들과는 조금 다르다는 걸 알게 될 겁니다. You were right on there. My Your name? name and how old are you and your daughter name. If you have if you have Contact? the contact number. I have. please, put me. 8, 9, 10. And this is 54. My Baby. baby. She like. You're happy today? I will come again next Okay. Thank you for coming. 원길 씨는 아이가 고등학교를 마칠 때까지 지원을 아끼지 않을 겁니다. 그래가지고 그래 시작한 거야. 얘네들이 처음 태어날 때부터 잘 먹고 잘 자랄 수 있도록 해주지 않으면 얘네들이 공부 잘할 수 있겠어? 머리가 잘 제대로 자라나겠냐고. 잘 키우려면 그렇게 키워야지. 그래서 이거는 장기적인, 그래서 한 텀을 18년 내지 20년 보는 거예요. 이른 아침 7시 나홍길 씨 부부가 하루를 시작하는 시간입니다. 열대 과일과 빵 몇 덩이는 2년째 필리핀에 살고 있는 부부에게 익숙한 메뉴입니다. 처음 원길 씨가 이곳으로 오자고 했을 때 부인 이명숙 씨는 반대했습니다. 귀여운 손자 보는 재미로 살던 노년의 부부에게 익숙한 한국과 가족을 두고 필리핀으로 오는 것은 결코 쉽지 않은 선택이었습니다. 하지만 지금은 코피노를 친손자, 손녀처럼 지원하고 있습니다. 얘가 샤넬이에요, 전부 다. 얘가 샨트리 샤넬이거든요. 귀엽다. 샨트리 샤넬 같은 경우는 엄마의 브레스트 피딩을 해요. 엄마가 젖이 나오니까 젖도 주면서 밀크도 먹어요, 얘는. 2월달 이후에는 아직 후원 결정이 안 됐어요. 요 공동체 모임에 대해서. 여기 앞으로 이제 돈이 조금 많이 들어갈 겁니다. 여기 분유,
기저귀, 쌀밑 반찬, 학비 이걸 계획을 이제 세워놓고 하지요. 이렇게 개인 집을 어떤지 뭘 어떤지 간에 얻어가지고 그 사람들이 와서 같이 편안하게 있으면서 예배도 드리고 공동체 생활하는데 편안하게 하기 위해서 이제 우리가 커피는 하우스라고 해서 센터를 하나 만들려고 그러거든요. 비전이에요, 꿈이에요. 예. 오늘은 샨트리 샤넬을 찾아가기로 한 날입니다. 17살 때 그래요. 17살 때 한국 남자를 만나가지고 디스코텍에서 만났어요. 유학생이에요. 바로 애가 임신한 걸 알고 뭐 가버렸대요. 만나주지 않고 가버려서 동네 빠졌다가 여기는 이렇게 빨래해요. 보세요. 무겁기 때문에 이런 데서 모아서 빨래해요. 이제 샌트리 Stomach program. Maybe this one. This one stomach programs and you small mountain something like that. This one snack and then baby's powder and soy sauce, vinegar and something like that. I will give you. 엄마가 아기를 낳아가지고 Yes. Maybe. maybe Yeah, his nose. no Nose? Yeah, small and eyes and small. Eyes is big. Huh? No, because she had eyes disease. Mother? I don't know where she left me when I'm pregnant. She go Korea, I don't know where. And 그녀를 별로 만날 생각이 you don't 없다는 believe 아이 me. 아빠. Are you still love him? No. No. Why? Yes. Sige na, tingnan na. Nasuko ko niya kay nilakaw niya. 뭐래요? 누구 도망갔기 때문에 Si 딸이에요 지금. 그렇지. 네. 당신 건 어디 갔어? 그게 이제 열매고 그게 보람이죠. 이제는 우리 아이들은 다 자라서 각기 다 자기들 할 일 하고 열심히 사니까 우리에게 주어진 이 코피노 애들, 저 샨트리 샤넬 같은 애들 참 잘 방향을 제시하고 잘 인도해가지고 좋게 잘 자랄 수 있도록. 첫째 뽕골목 요건가? 여기 첫째 뽕골목이다. 여기다 여기. 코피노 엄마 크리스티나가 어제 새벽 이사를 마쳤다기에 찾아갔습니다. 아야. 마중을 나온 건 크리스티나의 언니였습니다. 함께 아이를 돌봐주려고 언니들이 한 집에서 살자고 제안한 겁니다. 크리스티나가 반가운 마음으로 준비한 음식은 다 먹고도 남을 양이었습니다. 하지만 작년에는 당장 먹을 것도 없다는 사실을 아이를 낳은 지 3개월 만에 깨달아야 했습니다. My father and mother scolded me because they don't know that I am pregnant. Then I bring 부모님께 선뜻 말씀을 못 드렸던 건 아이 아빠가 떠나버렸기 때문입니다. I have picture of his father. Only one. Only one picture. Before we have a misunderstanding, then he said to me, because I'm working scholar in my school, then he said that if you want financial, if you need money, just tell me. Then
I don't tell because I don't like that I get the money from her. I'm the one to buy T-shirt. I give him. Yeah. Yeah. 아파지. 어? From the first time we met, I don't need your money. I said. Just try to think for the first time we met. I don't need your money. Even though I 이게 무슨 뜻인지를 이해해야 되는데 this. 돈 때문에 만나는 게 아니고요. 그게 상당히 좋아했다는 뜻이에요. 이게. 그래서 이런 만났다는 얘기니까 He's good. 야, 잘 받아들이고 kindness Yeah. and then 지금도 좋아하는 거 연락은 안 되는데 하니까 안 하는 거야. 서로. 그만 저기 하고 싶은 거야. 이 사람은 책임을 져야 되잖아. 그러니까 그러나 지금은 자기가 아기가 이렇게 있어서 아기가 행복하대. 괜찮대. When we happy, sometimes crying. No problem. No problem. If he come back to me because of my baby, no. Because the reason is only my baby, not me. Try 그녀를 붙들어주는 사람들 덕분에 이 집엔 사랑이 남겨집니다. 이곳에서는 3주 전부터 코피노 공동체 모임이 열리고 있습니다. 한국인 아버지처럼 한글과 한국 문화를 코피노 아이와 엄마에게 알려주고 분유나 기저귀를 지원하고 있습니다. 일주일에 한 번 이곳은 코피노 가정이 함께 모여 소통을 할 수 있는 공간이 되었습니다. 두 코피노의 아빠 박성일 씨도 코피노 공동체의 봉사자로 나섰습니다. 그래서 어떤 그 필리핀 여자들은 의도적으로 한국 사람에게 접근하는 사람들이 있어요. 내가 한국 사람이랑 한국 사람들이 잘 사는 걸 아니까. 하지만은 대부분은 문제는 뭐냐면은 젊은 학생들이 이곳에 와서 잠시 한순간 내 쾌락 때문에 즐겼던 것이 이 필리핀 그 파트너들한테 주는 그 상처는 진짜 평생 지워지지 못할, 특별히 애들한테, 애들이 자라났을 때 분명 알아요. 주위 사람들 통해서 네 아버지가 한국 사람이라는 걸 알게 되는데 네 아버지는 어디 갔느냐, 왜 네 아버지는 널 버렸냐, 그런 것에 답할 게 아무것이 없어지게 되고 커서는 한국 사람들을 증오감을 갖게 되겠죠. 네, 증오감을 갖게 되겠죠. 원길 씨가 요긴의 가족을 알게 되었을 때 요긴은 이미 사춘기였습니다. 그는 학교에서 아빠 이야기를 하고 싶지 않아 했습니다. I still feel normal. I don't feel like special. I don't feel anything different. I still want to live a normal life. I don't want to be integrated with the Korean culture. I just want to continue my life here in the Philippines. 요기의 아버지는 필리핀에 사업차 온 한국인. 가족과 함께 7년을 살았지만 사업이 어려워지자 한국으로 돌아갔습니다. 부부는 의뢰 코피노 아이들 이야기로 웃음꽃을 피우지만 그날은 조금 심각한 이야기를 해야 했습니다. 5살 때. 요기가 저렇게 필리핀 사람이기를 바라는지는 미처 몰랐기 이게 때문입니다. 내가 제일 고민 중에 하나예요. 나는 그렇게 생각하는 아이가 있으리라고는 몰랐어요. 잘 근데 몰랐지. 뭔가 마음속에 아빠에 대한 불만이 있다든지 이런 부분이 노출될 수도 있었다. 하지 않아. 그게 어떻든 아빠 떳떳하지 않고 지금도 없는 아빠의 이름이 딱 들어가 있고 얘가 학교에서 그 소위 감춰지고 있던 것이 들통날까봐 뭐 들통난다는 건 좀 모르지만 자기 신분이 노출될까봐 그걸 염려했던 부분을 건드리지 않는다면은 그 결심하는 거야 별로 어렵지 않냐. 왜냐면 지가 운명인데 그걸 거부할 이유는 없죠. 거부할 수도 없는 거 아니야. 그걸 일생 동안 감추고 살 거예요.
이랬으면 좋겠어요. 내 생각은. 자신이 누구인가에 대한 생각. 타국에서 태어난 한국의 아이들에게는 피해갈 수 없는 그리고 가장 중요한 문제입니다. 요기는 어느덧 고등학생이 됐고 더 늦기 전에 이야기해봐야 할 시기가 왔습니다. 얼마 뒤 원길 씨는 요기를 찾아갔습니다. 아유, 마마미. 네, 아유. What is a problem to express yourself to other person? There's some disturbing for your study? Otherwise, for what? I don't know. I don't understand you. Before when he was small, he talks a lot. Now he changed. Maybe it's gonna be adult. No, with my 어릴 적에 아버지가 물어봐 주었다면 괜찮았을까요? 요기는 입을 굳게 다물고 쉽사리 말을 꺼내지 못합니다. Ever since you want to hear, Yeah. So, don't cry, don't cry. To tell you the truth, about Mr. Tsunami now, we have a lot of bad experience with Koreans. It's not, I've been telling you that it's not all bad, but there are some good, but I think, I never thought that it really affects him. I think it was only me, but I don't know what it also affects him. 원길 씨는 어떻게 해주어야 할지 고민이 됩니다. 어떤 감정인지는 모르겠어요. 그러니까 그렇게 된 자기의 신세가 신세 한탄을 하는 것인지 아니면 그런 그 사람들이 미워서 지금 저러는 건지 분개하는 눈물인지 잘 모르겠는데 이내 원길 씨가 무릎을 꿇어 앉았습니다. 사춘기의 마음인 걸 알지만 요기가 평범한 필리핀 사람일 순 없습니다. 가슴이 꽉 막혀왔지만 말했습니다. 마음을 정하라고 했습니다. 코피노로서 마음만 잡는다면 한국 대학도 보내줄 수 있다. 하지만 코피노인 걸 부인하고 살아갈 거라면 나는 너를 도와줄 수가 없다. 고민해보고 다음 주 코피노 공동체 모임에 나오지 않는다면 요기 내가 코피노로서의 길은 원치 않는 것으로 알겠다고 말했습니다. 모임이 있는 월요일 아침, 원길 씨는 밖에 나와 있었습니다. 올라오는지 안 오는지 두고 봐야지. 온다고 그랬다니까. 온다고 그랬어? 아, 약속을 했으니까 뭐 오겠지 뭐. 아유, 시간들을 잘 안 지켜요. 다른 코피노 엄마와 아이들은 속속들이 도착하고 있었습니다. 피버? 피버? Fever? Okay. 전화도 안 받는다? 아니? 아, 보고 있나 지금? 모르겠어. 안 들어오던가? 올 거라고 믿고 있는데 네가 아마 차 타고 바로 타고 오느라고 늦었.
잤구나. 아이들이 늦게 일어났거나. 모임 시간이 지나고 있는데 요기의 가족은 보이지 않습니다. 이토록 기다리고 있다는 건 몰라줘도 되지만 나타나지 않아 버릴까 무섭습니다. 내가 조금 성급했던 걸까? 마음이 확 돌아서 버렸으면 어떻게 하나. 머릿속에 수만 가지 생각이 떠오르니 도저히 안에서 기다릴 수가 없습니다. 요기는 이대로 오지 않는 것일까요? 그때 반가운 얼굴이 나타납니다. 요기와 엄마 그리고 동생들까지 모두 찾아왔습니다. 요기에게 환한 웃음을 기대하는 건 아직 무리일지 모릅니다. 그러나 나온길 씨는 지금 희망을 보고 있습니다. 언젠가 요기가 그의 훌륭한 코피노 손자로 성장할 날을 그리고 있을 겁니다. 엄마들이 처음에는 굉장히 어두웠어요. 삶에 좀 지쳤다 그럴까. 또는 아이의 아빠가 도망가고 난 다음에 그 심적인 변화, 충격, 스트레스, 경제적인 어떤 문제 때문에 오는 거, 식구 간에 좀 소외된 부분, 큰 스트레스를 받고 있었던 거죠. 그걸 우리하고 만나서 해결함으로 인해서 이 사람들이 많은 부분이 커버가 됐어요. 그래서 지금 만나면 상당히 명랑해졌어요. 그것이 그 사람들이 변화되는 조짐이라고 이분들에 대해서 희망을 갖고 달라져 갈 것이다라는. 그래서 아이들을 잘 키우겠다는 생각들이 더 달라지고 아주 훌륭한 사람들로 바뀔 것이다 하는 희망을 갖는 거예요. 그게 제일 보람이고요. 코피노들은 지금 자라나고 있고 도움보다 관심이 필요한 시기에 있습니다. 아빠로서 아이들을 소중하게 여기는 마음을 가지는 것, 사랑받고 있다고 느끼게 하는 것이 나온길 씨가 그리고 우리가 해야 할 일입니다. 그는 아이들을 돕지 않을 겁니다. 아이들을 사랑해 줄 겁니다. 코피노 아버지의 아버지로서 말입니다.